The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello. Every day may not be good, but there will be something good in every day. So try to find good thing in everything. Okay. So with this meaningful quote, let's start today's class. Okay. Yes. In the last class, we have studied about 2 seasons, isn't it? Which are they? Yes, they are summer season and autumn season, isn't it? Okay. I hope all of you understood about that 2 seasons and you have studied about it, isn't it? Okay. So today we will learn about the rest of the seasons. Which are they? Yes, they are rainy season, winter season and spring season. So let's start with rainy season. Okay. Yes. Rainy or monsoon season. We have already said that rainy season is called as monsoon season in India. Okay. ഇന്ത്യയിൽ റെയിനി സീസണിന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു പേരാണ് മൺസൂൺ സീസൺ. ഓക്കെ. Rainy or monsoon season. During the rainy season, the weather is mostly cloudy, wet and rainy. It often rains throughout the day. The rains are often accompanied by thunder and lightning. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സമയമാണല്ലേ മഴക്കാലം. നമുക്ക് മഴയുള്ളപ്പോൾ കളിക്കാനും പുറത്തു പോയി കളിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് അല്ലേ, ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞ് അല്ലേ, എപ്പോഴും ഭയങ്കര തണുപ്പും മഴയും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ വഴക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലമാണ് മഴക്കാലം അല്ലേ. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പനി വരും, ജലദോഷം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുത്തുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം അല്ലേ. ഓക്കെ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മഴക്കാലത്താണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അംബ്രലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും വെള്ളവും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചൊക്കെ പോകുന്നൊരു ടൈമാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ. ദ റെയിൻസ് ആർ ഓഫൺ അക്കംപൈൻഡ് ബൈ തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ്. മഴക്കാലത്ത് മഴ മാത്രമാണോ ഉണ്ടാവുക? അല്ല, ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് തണ്ടർ അല്ലേ, ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ. In India, rains are usually caused by winds called monsoon. In India, rains are usually caused by winds called monsoon. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മെയിനായിട്ടും മഴ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡ്, അത് കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത്. Rains are usually caused by winds called monsoon. The rainy season is also called the monsoon season. The rainy season is also called as monsoon season in India. It starts in early July and continues up to September. അല്ലേ, സെപ്റ്റംബർ വരെയും നമുക്ക് മഴക്കാലമായിരിക്കും. ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ നമുക്ക് മഴക്കാലമായിരിക്കും. Effects of monsoon on life. The very first rains of the season often brings joy as they break the heat of summer. Surely it will bring joy. അല്ലേ, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പുതിയ മഴ പെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. പുതുമഴ, പുതു മണ്ണിൻ്റെ മണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
അത് ചൂടിനെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മഴ. നമുക്ക് മേലെ ഈ ചൂടുകുരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മഴ ഫസ്റ്റ് റെയിൻ കൊണ്ടാൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയും. സോ the first rain of the season often bring joy and they break the heat of summer. A common sight during the monsoon is stagnant water, especially in cities and towns. So main ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ കോമൺ സൈറ്റാണ് എന്ത്, സിറ്റീസിലും അതുപോലെ ടൗൺസിലൊക്കെ വെള്ളം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട്, സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് മീൻസ് കെട്ടിക്കിടക്കുക, വെള്ളം അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന, എവിടെയും പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് വാട്ടർ. സോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ സൈറ്റാണ് സിറ്റീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ടൗൺസിലൊക്കെ. പീപ്പിൾ ഫേസ് സം ഡിഫിക്കൽറ്റി ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ ലോഗിങ് ഓൺ ദ റോഡ്സ് ആൻഡ് പവർ ഷട്ട് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ മരം വീണിട്ടോ കാറ്റുണ്ടായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പവർ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ, കറണ്ടൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ് മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയമാണ് റെയിനി സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെവി റെയിൻസ് മേ കോസ് ഫ്ലഡ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ 2 വട്ടം പ്രളയം, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായല്ലേ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി പ്രളയത്തിൽ. കുറേ പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറേ പേർക്ക് വാഹനങ്ങൾ, അതുപോലെ കുറേ പേര് മരിച്ചുപോയി അല്ലേ. അങ്ങനെ കുറേ പേര്, നിങ്ങൾ തന്നെ കുറേ പേര് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും മഴയ്ക്കൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു സൈഡും മഴയ്ക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹെവി റെയിൻ മേ കോസ് ഫ്ലഡ്. Clothes do not dry quickly in rainy season. They may remain damp or wet as the sun shines only now and then. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് ദ വെറ്റ് ഡ്രസ് കനോട്ട് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ റെയിനി സീസൺ അല്ലേ. റെയിനി സീസണിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് യൂണിഫോമൊക്കെ വെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്ക് ഉണങ്ങാതെയൊക്കെ ഇട്ട് പോകാറുണ്ടല്ലേ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ. യെസ്, അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റെയിനി സീസണിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൺസൂൺ കെയർ. മൺസൂണിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ we should carry an umbrella, raincoat to stay dry. So during this season we should carry umbrella and should have raincoat to stay dry. അപ്പോൾ റെയിൻകോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അംബ്രല്ലയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നനയാതിരിക്കാനൊക്കെ അംബ്രല്ലയും അതുപോലെ റെയിൻകോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് മോർ ഓഫൻ, this to safeguard ourselves from diseases. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ റെയിനി സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പനി ആയാലും കോളറ, മലേറിയ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു റെയിനി സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ഓഫൻ. ഓക്കെ, വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് മോർ ഓഫൻ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തും ഒരുപാട് ശുചിത്വം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഹൈജീനായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം മഴക്കാലത്താണ് മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ തന്നെ പറയും. സോ മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി സീസണിൽ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, വെയർ സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, so wear synthetic clothes so that they dry fast. So we should wear synthetic clothes so that it will dry fast. Okay, so പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വെടിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോയിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും വേഗം വെള്ളം ഉണങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതും അസുഖം വരാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മൺസൂൺ സീസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, you can see June, July, August, September, October and November. June, July, August, September, October and November.
ഈ ഒരു മന്തിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും റെയിനി സീസൺ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്, അംബ്രല്ല യൂസ് ചെയ്യാറുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? So we have discussed about summer season, then autumn season, and also about the rainy season. So I think it's simple to understand, isn't it? And I hope all of you understood about the effects of these 3 seasons in our life and about how to take care of ourselves in these seasons, etc. Isn't it? So we have completed the rainy season, and now let's learn about winter. So take page number 56 in your studio. Winter. During winter, the weather can be cold, snowy, and windy. As we all know, the weather in the winter will be cold, snowy, and windy. Many places experience snowfall during this season. The temperature stays quite low in these places. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ന്യൂസിലൊക്കെ, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ വിൻ്റർ ടൈമിലാണ് സ്നോഫാളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ അവിടെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല, പക്ഷേ കുറേ കൺട്രീസിൽ സ്നോഫാളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഹെവി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ ഹെവി സ്നോഫാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എഫക്ട്സ് ഓഫ് വിൻ്റർ ഓൺ ലൈഫ്. In some very cold places where trees shed their leaves in autumn, the trees appear bare in winter. In some very cold places where trees shed their leaves in autumn, the trees appear bare in winter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിൻ്ററിൽ ട്രീസിലൊന്നും മരത്തിലൊന്നും ലീവ്സ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ല കേട്ടോ, വെരി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നോഫാളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ ഓട്ടം സീസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രീസ് വിൽ ഷെഡ് ദയർ ലീവ്സ് ഓൺ ഓട്ടം സീസൺ. അപ്പോൾ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ട്രീസിലൊന്നും ഒട്ടും ഇലകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സം പ്ലേസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെവി സ്നോഫാൾ വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് road blocks, making it unsafe to venture out. So some places experience heavy snowfall. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല പോലെ സ്നോഫാൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താവും, നമുക്ക് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആവും, റോഡിൽ കൂടെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഡൽഹിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികം അങ്ങനെയില്ല, പക്ഷേ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാറൊക്കെ മഞ്ഞ് മൂടിക്കെടുക്കുന്നതും. കശ്മീർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പോലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാറിൻ്റെ മേടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിൻ്റർ കെയർ. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ വി ഷുഡ് വെയർ woolen clothes, sweaters, blankets and shawls to protect ourselves from the cold. So at this season we should wear or we should use woolen clothes, blankets, then sweaters, shawls, etc. to protect ourselves from the cold weather. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരുപാട് തണുപ്പ് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും? സ്വെറ്റേഴ്സ്, ഷോൾസ്, ദെൻ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ്, ദെൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ്, എക്സെട്ര. ഡ്രിങ്ക് hot liquids to keep ourselves warm. So we should drink hot drinks. We should drink hot liquids to make our body warm. നമ്മുടെ ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാം ആക്കാൻ, നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് വാം ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ കുടിക്കണം. സോ വി ഷുഡ് ഡ്രിങ്ക് ഹോട്ട് ലിക്വിഡ്സ് ടു മേക്ക് അവർ ബോഡി വാം. ഓക്കെ, winter in India. January, February, November and December we will experience winter. So in India we experience winter season in January, February,
നവംബർ ആൻഡ് ഡിസംബർ. നമുക്ക് വിൻ്റർ സീസൺ പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ക്രിസ്മസ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മ വരിക അല്ലേ. സോ ഇൻ ഇന്ത്യ വി എക്സ്പീരിയൻസ് വിൻ്റർ സീസൺ ഡ്യൂറിങ് January, February, November and December. Is it clear for you? Okay. And now take page number 56. So we have completed 4 seasons, isn't it? Which are they? Yes, summer, autumn, rainy, winter, and this is the last one, which is that? Yes, spring season. In countries where autumn and winter are felt strongly, spring is a welcome change. Okay, the bare trees grow new leaves and flowers start to blossom. So we have already said that in autumn season the trees will shed their leaves, and in winter season the trees will be bare without the leaves. ഓക്കെ, ഓട്ടം സീസണിൽ ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോകും, അതുപോലെ വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇലകൾ ഒട്ടും തന്നെ ട്രീസിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെൽക്കം ചേഞ്ച് ഫോർ ദീസ് കൺട്രീസ് വിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹെവി ഓട്ടം ആൻഡ് ഹെവി വിൻ്റർ. ഓക്കെ, ദ ബാർ ട്രീസ് ഗ്രോ ന്യൂ ലീവ്സ്. സോ ദ ബാർ ട്രീസിൽ പുതിയ ലീവ്സ് വരും, അതുപോലെ flowers start to blossom. Okay, the weather is mostly pleasant one. The days become longer than winter days. The days become longer than the winter days. Spring is considered a sign of new beginnings. So spring season pudiya start. Spring season is considered as a sign of new beginnings. പുതിയ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ നമ്മൾ പറയാം. കാരണം ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഇലയും പൂവും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഇലകളും അതുപോലെ പുതിയ ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വന്ന് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസൻറ്റ് സീസൺ ആണ് അല്ലേ, നല്ല പൂക്കളും നേച്ചർ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ. So spring is considered as a sign of new beginnings. Okay, effects of spring on life. The fresh air and tender warmth of the sun are a welcome break from the cold frosty winter. The change in weather during the day and blooming of flowers can also cause allergies leading to cold, sneezing and fever. So the fresh air and the tender warmth of sun are a welcome break from cold frosty winter. So spring is coming after the winter season. So the fresh air and the tender warmth of the sun are really a welcome break from the cold frosty winter. ഭയങ്കര തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ വിൻ്റർ സീസണിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചൂടും അതുപോലെ ഫ്രഷ് എയറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു കാലമാണ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. വിൻ്റർ സീസണിൽ നമ്മൾ തണുത്തിട്ട് മരവിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ ഒരു ടൈമിൽ പുതിയ ബ്ലോസം ഇല്ല, പൂക്കളില്ല, ഇലകളില്ല, നേച്ചർ ആയാലും ഒരു ഭംഗിയില്ല, അങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ വെൽക്കം ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദ കോൾഡ് ഫ്രോസ്റ്റി വിൻ്റർ. The change in weather during the day and blooming of flowers can also cause allergies leading to cold, sneezing and fever. പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നിട്ട് അതിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അല്ലേ. സോ അതെന്തിനു കാരണമാകും? ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അലർജിക്കോ അതുപോലെ സ്നീസിങ്, കോൾഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകും. ഓക്കെ, സോ പൂക്കൾ പെട്ടെന്ന് അലർജി ആവും ചില ആളുകൾക്ക്. സോ വിൻ്ററിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുഞ്ഞു ഡിസ്റ്റർബൻസിന് കാരണമാകും. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് കെയർ. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സീസൺ we should eat and drink healthy to avoid allergies. So during this time we should eat and drink healthy to avoid allergies.
അലർജീസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജിയും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഹെൽത്തി. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ. In India, spring is experienced in February and March. In February and March, we will experience spring season in India. So I hope all of you understood about spring season, isn't it? So today we have discussed about rainy season, then about winter season, and also about, yes, spring season. And also about the things that we should take care of on that particular seasons, and about the months that we experience these seasons in India. Okay, so we have completed all the 5 seasons: summer season, autumn season, rainy season, then winter season, and also about spring season. I hope all of you understood about all the 5 seasons, isn't it? Okay, so study well and read the text very well. Okay, so we'll meet you in the next class. Stay healthy and happy. Bye.